स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲੀਵੇਜ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਔਰ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਜਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਸਟਰੂਅਲ ਸਾਈਕਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਓਵਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। So let us start today's topic that is fertilization. Okay ਬੱਚੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ that is totipotent. What is totipotent? ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ that process is known as fertilization. ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। This you already know. ਔਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਸੈੱਲ ਆਫ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈੱਲ that is zygote in our body and it is totipotent cell and that process is known as totipotency. So bache this term is very important for your exams and for competitive exams also, so you must note it down. So let us start fertilization. Bache you all know that fertilization it is the process of fusion of spermatozoa that is male gamete with the ovum that is the female gamete, right? When they both fuse, they results in the formation of zygote. And this zygote is mononucleated single cell. Zygote क्या है बच्चे? Single cell है, mononucleate है और मेल और फीमेल दे फ्यूजन के नाल बनता है और ये जड़ा zygote है ये डिप्लॉइड है, right? It is diploid because sperm haploid है, ovum haploid है, haploid जो फ्यूज करके zygote बनाएंगे so it is diploid. फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्प्यूला पोर्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ। ਬੱਚੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐम्प्यूला पोर्शन ਕੀ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੰਬਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿੰਬਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਥੋੜਾ एक्सपेंडिड पार्ट है जिसनों आपां एम्प्यूला दस्सिया सी एंड दैन वी हैव द इस्थेमस पार्ट। जदों ओवम जिहड़ा हैगा वो ओवरी तो रिलीज़ हुंदा है ये सैकेंडरी oocyte स्टेज ते हुंदा है ऑलरेडी मैं तुहानूं ये टीच कर चुकी हाँ। तो फिंबरीज इनू कैच करते हैं। उस तो बाद की हुंदा है जिहड़ा फैलोपीयन ट्यूब है इत्थे एक इंपॉर्टेंट गल तुहानूं दसना चाहनी हाँ। ह्यूमन बॉडी दे विच सिर्फ स्पर्म ही एक इस तरह का सैल है जो कि मोटाइल है जो मूव कर सकता है। अदरवाइज जिहड़ा जिवें ओवम है ओवम इमोटाइल है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता। बट फर्टिलाइजेशन कित्थे हो रही है एम्प्यूला दे विच हुंदी है। तो इत्थों ओवम ट्रैवल करके एम्प्यूला तक किस तरह पहुँचेगा। जिहड़ा फैलोपीयन ट्यूब है उहदी दोनों साइड दे उपर सीलियास हुंदे ने। दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिमें इत्थे मैं दोबारा ड्रॉ करके दसदी हाँ। जिमें फैलोपीयन ट्यूब है उहदे अंदर इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंदे ने दे आर नोन एज सीलियास। सो जो सीलियास मूव करते हैं दे हैल्प इन द मूवमेंट ऑफ सैकेंडरी oocyte, राइट। सो उस तो बाद की हुंदा है कि जदों फर्टिलाइजेशन होया तो जदों ओवम जिहड़ा हैगा वो एम्प्यूला रीजन ते पहुँच जाता है तो इत्थों स्पर्म आएगा और फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला दे विच होएगी, ठीक है। नैक्सट फर्टिलाइजेशन ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 डिफरेंट स्टेजिज ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਸਪਰਮ ਟੂ ਓਵਮ, then penetration of sperm, then cortical reaction which is very important because it prevents polyspermy, and then finally the fusion of the gametes. So let us study it one by one. So first step is the step when the sperm it approach of the sperm to the ovum.
ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਜਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਪਰਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਸਪਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਸਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਵਨ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਪਰਮਸ ਇੰਜੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜਾਈਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯੂਟਰਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜਾਈਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜਾਈਨਲ ਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ pH ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, pH ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ, ਔਰ ਐਸਿਡਿਕ pH ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਵਜਾਈਨਾ ਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਗੋਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਗੋਸਾਈਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਮ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਗੋਸਾਈਟ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਗਲਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਂਪੂਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਓਵਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਪੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰਫ ਓਵਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਲ ਪੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨੀਮਲ ਪੋਲ ਦੇ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਜਾਈਨਲ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਜਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਐਗ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਊਸਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਓਵਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਊਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਐਨੀਮਲ ਪੋਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਰੋਸੋਮ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਮ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਰੋਸੋਮ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪਰਮ ਲਾਈਸਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਵਮ ਦੇ ਐਨਵੈਲਪਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਵਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਪਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪਰਮ ਲਾਈਸਿਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਰਮ ਅੰਦਰ ਨਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਸਟ ਵਨ ਸਪਰਮ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ, ਨੋ ਮੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਵਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰੇਨ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੀਗਾ, ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰਮ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਫ ਓਵਮ, ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੀਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪਰਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੋ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਮ ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਲੇਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਦੀ ਵਿਟਲਾਈਨ ਦੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸੈਪਟਰਸ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਸਪਰਮ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਦੇ, ਇਹ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਪਰਮ ਆਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਸਪਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਮ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ, ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਪਰਮ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਦਾ ਕੋਰਟੈਕਸ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਕਿੱਥੇ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਗ ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਕੇ ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਟੇਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੋਨੋਸਪਰਮੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਓਨਲੀ one lucky sperm, only one students which is allowed entry into inside the secondary oocyte or the ovum. Right, so let's see the next diagram. ਇਹ ਸੇਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਓਸੀਡਾ ਹੈ, ਪੈਰੀਵਿਟੇਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਲਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬੱਚੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਗ ਕੋਰਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਨਾਓ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇਖੋ, ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਵਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਫਿੰਬਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਪਿਊਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਸ ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਆਫਟਰ।
आफ्टरवर्ड्स। सो बच्चे ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੀਮੇਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਪਰਮ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਸੈੱਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈੱਲ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਗ ਸੈੱਲ। ਸਮਾਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਗ, ਔਰ ਇਹ ਉਸਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਫਟਰ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਐਂਡ दैट ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਪੈਟਰਨਲ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਬੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਕਲੋਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਰਨਲ ਔਰ ਪੈਟਰਨਲ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਲੀਵੇਜ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਵੇਜ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸਫੈਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਐਂਡ दैट ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲਾਸਟੂਲਾ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲਾਸਟੂਲੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਲਾਸਟੂਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰੂਲਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੋਰੂਲਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਟੋਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਨਈਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੈਲਸ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 2 ਸੈਲਸ, 4 ਸੈਲਸ, 8 ਸੈਲਸ, 16 ਸੈਲਸ। ਸੈਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਔਰ ਕਲੀਵੇਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੈਲਸ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਊਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਲਬਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਬਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਟਲ ਮੈਲਬਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਰੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 32 ਸੈਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਊਸਿਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ 2 ਸੈੱਲ ਬਣੇ, ਦੈਨ 2 ਸੈੱਲ ਤੋਂ 4 ਸੈੱਲ ਬਣੇ, 4 ਸੈੱਲ ਤੋਂ 8 ਸੈੱਲ ਬਣੇ, ਦੈਨ 16, 32 ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਬॉडी ਬਣ ਗਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਮੈਲਬਰੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਰਿਊਲਾ। ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਮੋਰਿਊਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰੂਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੋਰੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 32 ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 72 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਫਲੈਟ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕੈਵਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਬਣਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ। ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਐਂਬਰੀਓ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਂਬਰੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਜਾਂ ਬਲਾਸਟੂਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਲੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿਡਰॉ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਿਕਰੀਟਿਡ ਬਾਈ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਗਲੈਂਡਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ blastocoel. I will write here COEL. It is called blastocoel. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦ ਫਲੂਇਡ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਬਾਈ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੋਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਬਰੀਓ ਨੋਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਰ ਸੈੱਲ ਮਾਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਬਰੀਓਨਲ ਨੋਬ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਬ, ਐਂਬਰੀਓਨਲ ਨੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਬਰੀਓਨਲ ਨੋਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਐਂਬਰੀਓ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੋਰੂਲਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਮੋਰੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਟਰੀਨ ਕੈਵਿਟੀ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਔਨ ਦਾ 4th ਐਂਡ 5th ਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 46 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟੀਪੋਟੈਂਟ ਸੈੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬਣੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ 8 ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ ਬਣੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ। ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਯੈਲੋ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਸਟੋਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਬਰੀਓਨਲ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਰ ਸੈੱਲ ਮਾਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7th ਡੇ 'ਤੇ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ।
ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰਫੁਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਚੱਲਿਆ, ਦੈਨ ਐਂਪਿਊਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੋਰੂਲਾ ਬਣਿਆ, ਮੋਰੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯੂਟਰਸ ਦੀਆਂ 3 ਲੇਅਰ ਨੇ, ਪੈਰੀਮੀਟਰੀਅਮ, ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ, ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 7th ਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਸਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਪਰਮ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਐਂਬਰੀਓ ਜਾਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਪਰਮ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, 46 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈ, 46 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 44 ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਆਟੋਜ਼ੋਮਸ ਨੇ। ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਹੈ ਉਹ XY ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਨੇ ਉਹ XX ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਨੇ ਸਪਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, 50% ਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, 50% ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਓਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, 23 ਸਪਰਮ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ, 23 ਹੋਣਗੇ ਐਗ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਾਲਾ ਸਪਰਮ ਆ ਕੇ ਐਗ ਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਐਗ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 44 + X ਔਰ ਸਪਰਮ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਵਾਲਾ ਸਪਰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਓਵਾ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸ ਹੈ, ਐਕਸ ਔਰ ਐਕਸ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ हैं ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 44 + X + X 2X, ਤਾਂ 44, 45 ਐਂਡ 46। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਗਿਵਸ ਬਰਥ ਟੂ ਅ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਸਪਰਮ, ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗਾ ਸੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗਾ ਸੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚੇ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।